کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی سلطنت آدھی دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگا دی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ پھر بادشاہ رکا اور دوسرا سوال پوچھا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ پھر رکا اور وزیر سے کہا، تیسرا سوال لکھو، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وزیر دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ کوئی نہ نکلا۔ وہ یعنی کہ وزیر آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانٹتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ وزیر گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا۔ فقیر کا کتا
शड़ाप शड़ाप की आवाज के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे और मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरियों के नीचे शाही खलत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वुज़रा को अनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली और नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगाया। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके? फकीर ने कहकहा लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ है। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस झोपड़ी में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर ये सब सुनकर निहायत हैरान हुआ, लेकिन यह सबक वजीर की हिमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचा वजीर एंकर पर्सन बनने के बजाय फरियादी बन गया और इसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दे सकता हूं। मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त में दूंगा लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन ना था। इसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से बच नहीं सकता। फकीर रुका और फिर बोला, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर ये सब सुनकर बेहद खुश हुआ। इसने पूछा, आप तीसरे सवाल के जवाब भी अनायत फरमा दीजिए। फकीर ने कहकहा लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप इस कुत्ते का बचा हुआ दूध नहीं पी लेते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया और यह सोच कर ही इसको कराहत महसूस होने लगी कि वो एक जानवर, नापसंदीदा जानवर और एक यानी कि कुत्ते का बचा हुआ दूध पिएगा। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा, या फिर तुम इस कुत्ते का झूठा दूध पी लो तो मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब भी दूंगा और तुम आधी सल्तनत के मालिक बन जाओगे और जिंदगी भी बख्श दी जाएगी। वजीर कुछ देर सोचता रहा कि एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ आधी सल्तनत और कुत्ते का झूठा दूध था, तो वो सोचता रहा यहां तक कि जान और माल जीत गया। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी लिया। फकीर ने जब ये देखा तो वो कहकहा लगाया, बोला, मेरे बच्चे,
इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये इस कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे इस सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस घुटिया में यानी इस झोंपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था, मैं जू जू जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश कर दूंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करूंगा मैं इतना ही गर्ज के दलदल में फंसता रहूंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर ये सब सुनकर बेहद शर्मिंदा हुआ और अपने तीनों सवालों के जवाब पाकर वो उस झोंपड़ी से निकला और महल की तरफ रवाना हुआ। वो जू जू महल के करीब पहुंचता रहा, इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा होता रहा। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था, और वो इसी एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। इसके सीने में खौफनाक ठीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और इसकी रूह कफस कर ली गई। हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे, हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, इस दिन हम गर्ज के इन गलीज प्यालों से बालातर हो जाएंगे।